چیئرمین سینٹ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں نشستوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کس کے امیدوار ہیں؟ باپ کے امیدوار ہیں، باپ کے، اور باپ کے امیدوار ہارا نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، ڈیٹ بڑھانے کا مطالبہ ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں اس پہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے۔ سب سے بڑا سوال، بلے کا انتخابی نشان ملے گا نہیں ملے گا؟ ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے۔ صادق سجنانی بھی میدان میں آ گئے، الیکشن لڑیں گے، اور میں نے 1-1.5 ماہ قبل یہ خبر دی تھی، وہ آج درست ثابت ہو گئی۔ پھر میں نے آپ کو بتانا ناظرین کہ چودھری پرویز لائی اور شیخ رشید بڑی جفیاں ڈال رہے ہیں، اور شیخ رشید کہہ رہے ہیں چودھری پرویز لائی نے بھی میری حمایت کر دی ہے، اور چلا کاٹا 9 مئی والوں کو لعنتی قرار دیا۔ اب کہہ رہا ہے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اصلی اور نسلی ہوں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ شیخ صاحب آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آؤں گا، تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بلے کا انتخابی نشان حاصل کرنا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن اس وقت تک فیصلہ نہیں سنا سکتا جب تک پشاور ہائی کورٹ کا حکم امتناعی برقرار ہے۔ حکم امتناعی پشاور ہائی کورٹ نے دیا ہوا ہے کہ آپ سنیں، ان کا معاملہ سن لیا، فیصلہ کر لیں، فیصلہ اناؤنس نہیں کرنا۔ فیصلہ جو بھی ہوگا وہ تو الیکشن کمیشن کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن جو تحریک انصاف کی قیادت ہے، تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں انتخابی نشان بلہ نہ ملا تو ہم آزاد امیدوار کھڑے کریں گے۔ یعنی ان کو اس بات کا انڈیکیشن ہے یا ان کو اندازہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے انہیں انتخابی نشان بلہ نہیں ملے گا، اور بلہ نہیں ملے گا تو پھر نون لیگ کے ساتھ 2018 میں ثاقب نثار نے بھی یہی کام کیا تھا، اور ثاقب نثار نے سینٹ کے الیکشن میں دیے گئے ٹکٹس ختم کرا کے مشاہد حسین ہوں، سعدیہ عباسی ہوں، کچھ اور لوگ تھے، وہ سب آزاد سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ اور یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بڑی کہانی بیان کی جاتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور بھائی جو یہ بات کرتا ہے میں اس کو یہی کہتا ہوں، صرف اتنا آپ اس بات کا اعتراف کر لیں کہ جو 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ مسلم لیگ نون کو ملی تھی اور جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا، جنوبی پنجاب میں ٹکٹ دے دیے نون لیگ نے اپنے امیدواروں کو، اور آخری دن وہ امیدوار وہ ٹکٹ کا سرٹیفکیٹ لے کے پارٹی کا جو ہوتا ہے ریٹرننگ افسر کے پاس نہیں پہنچے تھے۔ آج کہہ رہے ہیں جی وہ جی فلاں بندہ نے کاغذات نامزدگی لیے اور وہ راستے میں پولیس نے پکڑ لیا، جی فلاں کر لیا۔ او بھائی، ہو سکتا ہے آپ کی بات درست ہو، آپ کا الزام درست ہو، لیکن پہلے ماضی کی غلطیوں کا، ماضی میں جو غلط ہوا اس کی مذمت کریں، اور کہیں کہ ہاں جی ماضی میں خان صاحب 18 میں لاڈلے تھے اور بقول بلاول کے سلیکٹڈ تھے، تو وہ ہاں جی سے ہم سلیکٹڈ تھے، سلیکٹرز نے ہمیں سلیکٹ کر لیے تھے، اور جس نے سلیکٹ کیا تھا وہ اب گھر میں بیٹھے ہیں، دونوں سلیکٹرز، ایک لاہور میں بیٹھے ہیں، 2 راولپنڈی میں بیٹھے ہیں، وہ ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو تو مل گئی ہے بلوچستان میں، سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی میں آ چکے ہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر میں آپ کو دیتا چلوں، صادق سجنانی چیئرمین سینٹ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں نشستوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کس کے امیدوار ہیں؟ باپ کے امیدوار ہیں، باپ کے، اور باپ کے امیدوار ہارا نہیں کرتے۔ جیسے آپ نے دیکھا
बाप पार्टी के अनवारुल्लाह काकड़ निगरान वज़ीर आज़म बन गए, बाप पार्टी के चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी और भी बाप पार्टी को बड़े बड़े ओहदे मिले। तो बाप पार्टी की जो सिफारिश है या उनका किला है वो बड़ा मजबूत है। तो मैंने 1-1.5 माह कबल अपने प्रोग्राम में ये खबर दी थी कि सादिक संजरानी इलेक्शन लड़ेंगे सूबाई असम्बली का और वो वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे। तो इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है, बलूचिस्तान में वज़ारत आला के 3 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। एक है जाम कमाल साहब जो बाप पार्टी छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए अपने ग्रुप के साथ, और ये वही हैं जाम कमाल जिन्होंने 2018 में नून लीग से बेवफाई की थी और बाप पार्टी बनाई थी। इसकी भी याद मैं साथ साथ बताता चलूँ। फिर सरफराज बुगटी नून लीग से बाप में आए, फिर अभी वज़ीर दाखिला रहे, फिर पीपल्स पार्टी में ये भी उम्मीदवार हैं। फिर तीसरे बड़े मजबूत उम्मीदवार सादिक संजानी है, और सादिक संजानी जो है इनका ताल्लुक चागी से है। इनके आतिफ हैं, कज़न हैं आतिफ संजानी, 1997 में मुस्लिम लीग नून के एमएनए रह चुके हैं और हाल ही में वो दोबारा मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। वहाँ इनकी फैमिली की नशिस्तें हैं, एमएनए एमपी तो वो बन जाएंगे, फिर आगे देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती। लेकिन सादिक संजानी साहब का जो इख्तलाफ चल रहा है निगरान वज़ीर आज़म के साथ, और उस इख्तलाफ के नतीजे में उनके भाई को मुलाजमत से भी जाना पड़ा। नाज़रीन, दूसरा मामला है चौधरी परवेज़ लाई और शेख रशीद की आज मुलाकात हुई है जी अदालत के अंदर। वहाँ बड़ी उन्होंने एक दूसरे से खुश उसलूबी से बात की है। शेख रशीद ने कहा है कि जी परवेज़ लाई ने मेरी हमायत कर दी है और मैंने चिल्ला इमरान खान की खातिर काटा। और जब आपने इंटरव्यू दिया था शेख साहब, जिसमें आप बौखलाए हुए थे, घबराए हुए थे, कोई कागज़ नहीं मिल रहा था इधर उधर से, उस वक्त आपने क्या कहा था वो सारा कौम सुन चुकी है। आपने कहा था 9 मई का गलत हुआ, उधर आप कहते हैं 9 मई का गलत हुआ, फिर आप कहते हैं इमरान खान। तो 9 मई के हुक्म किसने दिया था वाक़या करने का? इमरान खान ने दिया था ना भाई। अगर ट्रंप को कैपिटल हिल पे हमला करने, उकसाने, हमला कराने के लिए अपने हामियों को उकसाने के इल्ज़ाम में नैली हो सकती है, तो पाकिस्तान में जो कुछ 2014 में हुआ, पार्लियामेंट में जो कुछ ताहिर अल-कादरी ने किया, तहरीक इंसाफ के इमरान खान और उनके कारकुनों ने किया, वो भी हमारी तारीख का एक बदनमा दाग है। फिर लेकिन जो 9 मई को हुआ उसका और कैपिटल हिल का कोई कंपेयर नहीं कर सकते हम आपस में। और यहाँ अदालतों में बड़े स्लो मामला चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं जैसे दीवानी मुकदमात चलते हैं जायदादों के तनाज़ात के जी, 40 साल 20 साल 50 साल चल रहे हैं अदालतों में। प्रोसेस ही इतना स्लो है प्रोसिक्यूशन का, ये मुझे समझ नहीं आज तक आती। जहाँ परवेज़ लाई साहब जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जेल से जी, और उनका मुकाबला होना है, आपस में रिश्तेदार ही लड़ेंगे चौधरी सालिक से, जिन्हें नून लीग की हमायत हासिल होगी, और चौधरी परवेज़ लाई तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। और दिलचस्प बात यह है कि जो परवेज़ लाई साहब की अहलियाँ हैं वो चौधरी शुजात साहब की हमशीरा हैं, और उन्होंने कैंपेन चलानी है अपने शौहर के लिए, परवेज़ लाई के लिए। और जो चौधरी शुजात साहब की अहलियाँ हैं वो चौधरी परवेज़ लाई की हमशीरा हैं, उन्होंने कैंपेन चलानी है अपने बेटे के लिए। तो 2 ख़वातीन जो हैं कज़न ख़वातीन, वो एक अपने शौहर के लिए कैंपेन चलाएंगी और एक अपने बेटे के लिए कैंपेन चलाएंगी। देखते हैं कौन सी खातून सरखरू होती है। और चौधरी परवेज़ लाई वैसे तो बड़े मजबूत हैं उस इलाके में, उस सीट पर। देखना है कि सालिक और चौधरी शुजात साहब का जो नाम था उस हल्के में, उस पर उनको वोट मिलता है या नहीं मिलता। आखिरी में बात मुख्तसरन करता चलूँ कि बहुत सी पार्टियां कह रही हैं कागजात जमा कराने की तारीख में इजाफ़ा किया जाए, इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। तो मैं सियासी जमातों से एक ही बात पूछूंगा कि आप बड़ी सी डिमांडें कर रहे हैं जी इलेक्शन कराएं, तो आपने तैयारियां क्यों नहीं फिर पूरी की, उम्मीदवार क्यों नहीं फ़ाइनल किए? तो लिहाजा यह बेसूद सी बात है कि जी 1 दिन बढ़ जाए तो 2 दिन बढ़ जाएँ,
آپ کا رائٹ ہے ڈیمانڈ کرنا، فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔